Welcome students. So, in this period we are going to study the last article from this chapter, that is the genetic disorders. Okay student. Now see here, actually the genetic disorders means the disorders which are caused due to the genes. Okay. Such type of the genetic disorders, they are already grouped into two categories. So, first one is known as Mendelian disorders and second chromosomal disorders. Okay students. Now the examples of Mendelian disorders, okay, the first one is thalassemia, second one is sickle cell anemia, third one color blindness, fourth one hemophilia and fifth one is phenylketonuria. And if you remember student, we have already studied sickle cell anemia in last period. We have studied color blindness, we have studied hemophilia as well as the phenylketonuria. Now only remains the thalassemia. Okay student. Now in this period we are going to study about the Mendelian disorder, that is the thalassemia. Okay. So remember, these are the Mendelian disorders. Okay. Now what are the chromosomal disorders? So see here students, the first one is example, that is Down syndrome. We are going to study in this period Turner syndrome and the Klinefelter syndrome. So all these three syndromes are chromosomal disorders we have to study in this chapter. Okay student. So first of all we will see what is the main difference between these two disorders. So actually the Mendelian disorders are due to alteration or mutation in the gene. म्हणजे जो वाइल्ड जीन आहे, नॉर्मल जीन आहे, त्याच्यामध्ये काही अल्टरेशन झालं. अल्टरेशन झालं म्हणजे एखादा नवीन जीन ॲड झाला किंवा एखादा जीन कमी झाला, म्हणजे ॲडिशन और डिलेशन जर झालं तर त्याला म्हणायचं अल्टरेशन किंवा म्युटेशन. म्युटेशन म्हणजे सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप. असं जर म्युटेशन झालं त्यावेळेस ज्या डिसऑर्डर्स निर्माण होतात त्या व्यक्तीमध्ये त्यांना म्हणायचं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स. ओके स्टुडंट. नाउ हाऊ द क्रोमोझोमल डिसऑर्डर्स आर डेव्हलप्ड. सो दीज आर कॉज ड्यू टू absence or excess of one or more chromosomes. एखादा जो क्रोमोझोम आहे तो नाहीच आहे त्याच्यामध्ये, एखाद्या व्यक्तीमध्ये एखादा क्रोमोझोम नाही आहे, एखादा जीन नाही आहे किंवा एखादा जीन एक्स्ट्राच आहे किंवा एकपेक्षा जास्त जीन्स त्याच्यामध्ये आहे, असं काहीतरी असेल म्हणजे हे संख्येवर अवलंबून आहे. सो इट इज ड्यू टू absence or excess of one or more chromosome. Okay student. So these are known as chromosomal disorders. First of all we will study about the Mendelian disorder, that is the thalassemia. Now what is thalassemia? So see here, thalassemia is actually ऑटोसोमल. आता लक्षात घ्या, ऑटोसोम म्हटलं की पहिल्या 22 जोड्या लक्षात ठेवायच्या. पहिल्या ज्या 22 जोड्या असतात ऑटोसोमच्या, ज्या मेल फिमेलमध्ये सिमिलर असतात, त्याच्यावर असणाऱ्या जीनमुळे हा आजार होतो थॅलेसेमिया. ओके. सो थॅलेसेमिया इज ऑटोसोमल इनहेरिटेड. इनहेरिटेड म्हणजे एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीला म्हणजेच आई वडिलांकडून मुलांकडे जाणारा रिसेसिव्ह डिसीज आहे. सो दिस इज द इनहेरिटेड रिसेसिव्ह डिसीज आहे. आता हा कसा होतो आपण बघूया. सो यू नो दॅट hemoglobin is there in the blood. This hemoglobin molecule, which is known as respiratory pigment, which is necessary to carry the oxygen and carbon dioxide. Okay student. So this hemoglobin molecule, it is made up of 4 polypeptide chains. आता बघा, एक hemoglobin molecule 4 प्रथिनांच्या चेनचा बनलेला असतो. आता पॉलीपेप्टाइड म्हणजे प्रथिनांची चेन आहे. पॉलीपेप्टाइड चेन्स किती आहेत? त्या 4 आहेत. सो हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 4 polypeptide chains. 2 chains are called as alpha chains and 2 chains are beta chains. लक्षात आलं? 2 अल्फा आणि 2 बीटा. Now see here student, the synthesis of, synthesis म्हणजे निर्मिती आहे, संश्लेषण आहे. Synthesis of alpha chains are controlled by 2 closely linked genes. Now you know what about the closely linked genes and
distantly placed genes. We have already studied in the last period. Okay, so closely linked genes. How many genes are there? 2. These genes, they are known as HbA1 and HbA2. आता बघा, HB म्हणजे हिमोग्लोबिन, ती हिमोग्लोबिनची चेन आहे म्हणून HB लक्षात ठेवायचं. हां, A म्हणजे अल्फा चेन आहे ना, अल्फा चेनसाठी A आलेला आहे. म्हणजे HBची अल्फा चेन कंट्रोल करणारा जीन पहिला आणि जीन दुसरा, म्हणून इथं 2 आलेले आहे. आलं लक्षात तुमच्या? म्हणजे ज्या 2 अल्फा चेन्स असतात की नाही, त्या कोणाच्या कंट्रोलमध्ये असतात? 2 जीन्सच्या. त्या जीन्सला म्हणायचं HbA1 HbA2, आणि ते जीन्स कसे आहेत? क्लोजली लिंक्ड आहेत, म्हणजे गुणसूत्रावर खूप जवळजवळ असे ठेवलेले आहेत आणि ते एकमेकांशी काय आहेत? लिंक्ड आहेत. बरोबर आहे का? आता हे जीन्स कोणत्या गुणसूत्रावर आहेत लक्षात घ्या. त्याचा नंबर ऑन द क्रोमोझोम नंबर 16. आता आपण बघितलं की हा ॲटोसोमल इनहेरिटेड डिसीज आहे. किती ॲटोसोम्स आहेत आपल्या प्रत्येक पेशीमध्ये? 22 आहेत की नाही. तर 22 जोड्यांपैकी जी 16 नंबरची जोडी आहे गुणसूत्रांची, किती नंबरची? 16. त्या गुणसूत्रावर हे 2 जीन असतात की जे अल्फा चेन्स तयार करतात. इथपर्यंत लक्षात आलं? तर 16 नंबर लक्षात ठेवायचा, 2 जीनची नावं लक्षात ठेवायची. आता पुढे बघा. हां, द सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन. आपण आता बघितलं हिमोग्लोबिनमध्ये 4 चेन आहेत, 2 चेन अल्फाच्या, 2 चेन बीटाच्या. आता हे जे बीटाच्या ज्या 2 चेन आहे ना, याची जी निर्मिती आहे, त्याचं जे सिंथेसिस आहे, इट इज कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल जीन. हा फरक लक्षात घ्या. अल्फा चेनसाठी 2 जीन आवश्यक आहेत, तर बीटा चेनसाठी एकच जीन आवश्यक आहे. त्या जीनचं नाव आहे HbB. आता बघा, HB म्हणजे हिमोग्लोबिन आणि हा B म्हणजे बीटासाठी आलेला आहे, तर हिमोग्लोबिनची बीटा चेन असं. तर HbB हा एक सिंगल जीन आहे. आणि व्हेअर इट इज लोकेटेड? इट इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोझोम नंबर 11. 11वा गुणसूत्र आहे की नाही, 22 पैकी जो 11वा गुणसूत्र आहे त्याच्यावर हा जीन आहे. लक्षात आलं? आता थॅलेसेमिया इज क्लासिफाईड ॲज अल्फा थॅलेसेमिया आणि बीटा थॅलेसेमिया. म्हणजे बघा, आता थॅलेसेमिया जो आजार आहे, हा जो डिसीज आहे, हा 2 भागामध्ये, 2 प्रकारामध्ये क्लासिफाईड केलेला आहे. एक थॅलेसेमिया आहे, त्याला म्हटलेलं आहे अल्फा थॅलेसेमिया, आणि दुसरा आहे बीटा थॅलेसेमिया. आता नावावरून तुम्ही सांगू शकता बघा की अल्फा थॅलेसेमिया कोणत्या व्यक्तीला होईल? की ज्या व्यक्तीमध्ये अल्फा चेनची डेफिशियन्सी आहे. हां, आणि बीटा थॅलेसेमिया म्हणजे बीटा चेन आहे ना हिमोग्लोबिनची, ती तयार होत नाही किंवा त्याची डेफिशियन्सी असेल, तर त्या व्यक्तीला कोणता आजार होईल? बीटा थॅलेसेमिया. राहील लक्षात तुम्हाला? मग तर अल्फा थॅलेसेमिया आणि बीटा थॅलेसेमिया असे 2 प्रकारे आजाराचे आहेत. नाव how it is caused. So here the thalassemia is caused due to the deletion. तुम्हाला माहिती आहे, डिलीट करणे म्हणजे कमी करणे, काढून टाकणे. डिलेशन किंवा म्युटेशन, उत्परिवर्तन होणे, सडन चेंज इन द जीन. ओके, सो इट इज caused due to the deletion or the mutation of the gene. कोणता जीन, कोणत्या जीनमध्ये बदल होतो किंवा तो जीन डिलीट होतो? तर विच कोड्स फॉर अल्फा और बीटा ग्लोबिन चेन्स. म्हणजे आता हे 2 जीन कोणते? HbA1 HbA2 किंवा HbB. हे जे जीन्स आहेत की नाही, या जीन्सपैकी एखाद्याचं जर डिलेशन झालं किंवा एखाद्यामध्ये जर म्युटेशन झालं तर काय होतो? थॅलेसेमिया आजार होतो. कारण हे जीन्स खूप आवश्यक आहेत. का आवश्यक आहेत? हे जीन्स काय करतात? इट कोड्स फॉर अल्फा चेन अँड बीटा चेन. मग जीन्सच नसतील तर चेन तयार होतील का? नाही. मग चेन तयार होणार नाही तर हिमोग्लोबिन व्यवस्थित तयार होईल का? नाही. त्याच्यामध्ये काहीतरी ॲबनॉर्मल राहून जाईल. म्हणून या ठिकाणी हे जे जीन्स आहेत की नाही, हे खूप महत्त्वाचे आहेत. ओके, नाव व्हॉट आर द सिम्पटम्स ऑफ दिस डिसीज? फर्स्ट वन ॲनिमिया आहे. ॲनिमिया म्हणजे हिमोग्लोबिनची कमतरता होणे. अल्फा चेन कमी असेल किंवा बीटा चेन कमी असेल तर हिमोग्लोबिनची कमतरता, त्याला मराठीमध्ये आपण रक्तक्षय होणे म्हणतो. रक्त कमी होणे, हिमोग्लोबिन कमी होणे ॲनिमिया आहे. हां, आता हिमोग्लोबिन कमी झाल्यामुळे त्वचेचा कलर कसा होतो? पेल येलो स्किन आहे ना, पांढरट अशी त्वचा, छान गुलाबी लालसर दिसणार नाही हिमोग्लोबिन कमी झाल्यामुळे. देन चेंज इन द साईज अँड शेप ऑफ द RBC. RBCचा आकार बदलतो, त्याचा आकारमान बदलतं. लक्षात आलं तुम्हाला? कारण RBC जे ना, RBCच्याच आतमध्ये हिमोग्लोबिन असतो, माहिती आहे तुम्हाला? रेड ब्लड कार्पस्कस, त्याच्यामध्येच हे जे आहे ते हिमोग्लोबिन आहे.
आणि म्हणून त्याचा पण आकार बदलतो. स्लो ग्रोथ अँड डेव्हलपमेंट, काय म्हणता येईल याला, वाढ आणि विकास, वृद्धी आणि विकास व्यवस्थित होणार नाही. आणि डार्क युरिन आहे, त्या व्यक्तीच्या शरीरातून डार्क युरिनचं एक्सक्रिएशन होणार आहे. अशा प्रकारे हे जे आहे ते सिम्पटम्स आहेत. आता इथे एक सिम्बॉलिक स्ट्रक्चर दाखवलं ना, परीक्षेला असं डायग्राम काढायचं नाही तुमच्या माहितीसाठी. समजा हा एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आहे, हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल आहे. इथं ह्या 2 चेन अल्फा चेन्स आहेत. समजा तुम्हाला समजण्यासाठी काढला मी हा डायग्राम. समजा ह्या 2 चेन आहेत अल्फा चेन, ह्या रेड कलरच्या 2 चेन आहेत बीटा चेन, आणि चौघांचं मिळून काय तयार झाला, एक हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल. लक्षात आलं. आता ह्या ज्या 2 चेन्स आहेत ह्या कोणी तयार केल्या, कोणी कोड केल्या, HbA1 HbA2 ह्या 2 जीननी. आता पहा हा मी किती नंबरचा काढला या ठिकाणी, एक मिनटं अल्टरनेट झालं ते, 16th chromosome. Okay student, this is the 11th number of chromosome. Now see here, HB1 HB2 on the chromosome number 16. So 16, this is suppose 16 chromosome, 2 linked chromosomes are there, and they code for the alpha chain. 11th number of chromosome is there, एक मिनिट, 11th number of chromosome is there. A single gene is located on that chromosome HBB, and this gene codes for the synthesis of beta chains, 2 beta chains. अशा प्रकारे हे 4 पॉलिपेप्टाइड चेनचा मिळून एक काय तयार झालेला आहे, हिमोग्लोबिन मॉलिक्यूल तयार झालेला आहे. ओके स्टुडंट, सो दिस इज अबाउट द थॅलेसेमिया, दॅट इज द मेंडेलियन डिसऑर्डर. नाउ नेक्स्ट वन, Down syndrome. Okay students, here. So Down syndrome, it is also called as 21st trisomy. 21st trisomy. आता आपल्याला माहिती आहे ॲटोसोम किती आहेत, ॲटोसोम 22 पेअर्स आहेत की नाही, त्याच्यामधला जो 21वी जोडी आहे की नाही, 21वी जोडी म्हणताना प्रत्येक गुणसूत्र 2च पाहिजे की नाही, परंतु एखाद्या व्यक्तीमध्ये 21 नंबरचा गुणसूत्र 3 कॉपीजमध्ये असेल. लक्षात आलं का, इन्स्टेड ऑफ 2 देर आर 3 कॉपीज ऑफ 21st क्रोमोझोम, दॅट इज कॉल्ड एज ट्राय म्हणजे 3 ट्रायसोमी. तर कोणता डिसऑर्डर होतो, डाऊन सिंड्रोम. लक्षात, म्हणून 2n+1 असं लिहिलं जातं. 2n म्हणजे डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोझोम किती आहे आपले, 46. 46 मध्ये एक गुणसूत्र जास्तीचा आला, ॲडिशन झालं की नाही, मग 46 आणि एक किती झाले, 47. अशा व्यक्तीमध्ये किती गुणसूत्र असतील, 47. ठीक आहे. पाहूया स्टुडंट आपण काय आहे डाऊन सिंड्रोम. डाऊन हा शब्द कशासाठी आलेला आहे, तर एक फिजिशियन जॉन लँडन डाऊन, हा जो डाऊन आहे त्याच्या नावावरून हा सिंड्रोम आहे. बिकॉज दिस जॉन लँडन डाऊन फर्स्ट डिस्क्राइब्ड धिस ॲटोसोमल क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. ॲटोसोमल क्रोमोझोमल म्हणजे ॲटोसोमवर असणाऱ्या जीनमुळे होणारी ही डिसऑर्डर आहे. लक्षात आलं तुम्हाला. त्या ठिकाणी बघा फिगर 3.18 तुम्हाला मी दाखवते मुलांनो. सिहर तुमच्या पुस्तकामध्ये हा कॅरिओटाईप दिलेला आहे डाऊन सिंड्रोमचा. पण हे आपले गुणसूत्र आहेत, सगळे 22 जोड्या आहेत स्टुडंट्स. ओके, डाऊन सिंड्रोम ट्रायसोमी 21. ओके, फर्स्ट सेकंड म्हणजे हा पहिली गुणसूत्राची जोडी, दुसरी तिसरी सगळं अशा प्रकारे. आता बघा ही 21वी गुणसूत्राची जोडी बघा. आपण जोडी म्हणताना 2च पाहिजे ना, ही कशी 2 आहे, हे 2 आहे, हे 2 आहे, हे 2. इथं काय झालं, एक गुणसूत्र जास्त आला ना, किती नंबरचा, 21 नंबरचा. हा 21 नंबरचा जास्त आला ना, हा, मग याला म्हटलेलं ट्रायसोमी. आलं लक्षात. सो ट्रायसोमी 21st. सो दिस इज द कॅरिओटाइप ऑफ डाऊन सिंड्रोम. ओके स्टुडंट, it is caused due to an extra copy of chromosome number 21st. extra copy झाली, एक जास्त झाली. There are 3 copies of 21st chromosome. The individual will have 47 chromosome. आता एक गुणसूत्र जास्त झाला, ॲडिशन झालं की नाही, 46 च्या ऐवजी 47 गुणसूत्र मिळाले त्या व्यक्तीला. नाव ट्रायसोमी ऑकर्स ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन. आता हे महत्त्वाचे आहे, नॉन डिसजंक्शन or failure of separation of chromosomes or atosomes during the gamete formation. तिकडे लक्ष घ्या. तुम्हाला माहिती आहे की गॅमेट फॉर्मेशनच्या वेळेस गुणसूत्र एकमेकांपासून वेगळे होतात की नाही.
आता जे गुणसूत्रांच्या ज्या 44 गुणसूत्र आहेत, म्हणजे ज्या 22 जोड्या आहेत, प्रत्येक जोडीमध्ये 2 गुणसूत्र आहेत. ते दोन्ही गुणसूत्र वेगळे होतात की नाही एकमेकांपासून. तर समजा अशा वेळेस समजा एखाद्या जोडीमध्ये 21वा गुणसूत्राची जोडी आहे, ते 2 गुणसूत्र वेगळे व्हायला पाहिजे ना, पण ते गुणसूत्र वेगळे नाही झाले म्हणजे त्यांच्यामध्ये नॉन डिसजंक्शन झालं. डिसजंक्शनच्या ऐवजी नॉन डिसजंक्शन म्हणजे ते एकमेकांपासून वेगळे नाही झाले, तर एकच गुणसूत्र 21 नंबरचं एका गॅमेटमध्ये जायच्या ऐवजी ते 2 गुणसूत्र वेगळे न झाल्यामुळे गॅमेटमध्येच काय होतं, दोन्ही 21 नंबरचे गुणसूत्र प्रवेश करतात. समजलं का? 2 21 नंबरचे गुणसूत्र प्रवेश करतात गॅमेटमध्ये. एकच जायचं तर 2 जातात. म्हणून ही जी कंडिशन आहे त्याच्यामुळे मग एका गॅमेटमध्ये 21 नंबरचा गुणसूत्र जास्त होतो. समजलं तुम्हाला? सो दिस इज कॉल्ड ॲज नॉन डिसजंक्शन. ओके, मीन्स द क्रोमोझोम्स फेल to separate from each other during the process of gamete formation. Okay, now what are the symptoms of this disease? See here, mild म्हणजे सौम्य स्वरूपाचा, मॉडरेट म्हणजे त्याच्यापेक्षा थोडासा जास्त, बऱ्यापैकी असा. माइल्ड और मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन म्हणजे थोडीशी बौद्धिक जे आहे त्याचा विकास जास्त होत नाही अशा इंडिव्हिज्युअलचा मेंटली रिटार्डेड म्हणतो आपण त्याला. स्केलेटल डेव्हलपमेंट इज पुअर. स्केलेटल म्हणजे आपलं स्केलेटन म्हणजे बोन्स वगैरे सिस्टीम आहे आपली, बोन्स मसल्स आहे ना, हे पुअर आहेत. स्मॉल हेड आहे, इयर्स अँड माउथ स्मॉल आहेत, फेस फ्लॅट आहे, राउंडेड आहे, नोज फ्लॅट आहे, हँड्स फ्लॅट आहे, ओपन माउथ अँड टंग इज ऑलवेज प्रोट्रुडिंग म्हणजे जीभ कायम बाहेर आलेली असते, आईज स्लँट अप अँड आऊट, आणि स्टब्बी फिंगर्स आहेत, आणि पाम म्हणजे हाताचा तळवा स्टब्बी फिंगर्स आणि हाताचा तळवा कसा आहे, ब्रॉड आहे. ओके स्टुडंट, सो आय विल शो यू द डायग्राम ॲक्च्युअली. ओके, सो सी हियर स्टुडंट, दिस चाइल्ड शोज द ट्रायसोमी. बघा है ना, फेस फ्लॅट आहे, इथे त्याचे डोळे बघू शकता, ते स्लँट अप, स्टब्बी फिंगर्स आहेत, त्याचा हा पाम आहे, हा फ्लॅट आहे, हां, फेस इज राऊंड, फेस इज फ्लॅट, नोज ऑल्सो फ्लॅट, माउथ ऑलवेज ओपन, प्रोट्रुडिंग टंग, मेंटली रिटार्डेड असतात असे मुलं. सो दिस इज द डाऊन सिंड्रोम. ओके स्टुडंट, सो इट इज ड्यू टू ट्रायसोमी. 3 गुणसूत्र एकत्र आल्यामुळे 21 नंबरचे एकत्र आल्यामुळे असा सिंड्रोम त्या मुलामध्ये आपल्याला बघायला मिळतो. ओके स्टुडंट, नाव द नेक्स्ट वन इज टर्नर सिंड्रोम. ओके, सो टर्नर सिंड्रोम याच्यामध्ये उलट कंडिशन आहे. इथे 1 गुणसूत्र जास्त झाला ना, इथे 1 गुणसूत्र कमी झाला. पहा, म्हणून इथं कसं लिहिलं सिम्बॉलिक 2n-1 म्हणजे डिप्लॉइड संख्येतून 1 कमी झाला. इथं आपण काय लिहिलं होतं, डिप्लॉइडमध्ये 1 ॲड झाला, 2n+1 लिहिलं की नाही, आणि इथं काय आहे उलट 2n-1 म्हणजे इथं डिलेशन आहे, इथं ॲडिशन आहे, हे लक्षात घ्या. आता 2n किती आहे, 46. 46 मधून 1 गुणसूत्र कमी झाला, किती झाले, 45. लक्षात आलं तुम्हाला? तर टर्नर सिंड्रोम काय बघू आपण. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज एक्स मोनोसोमी. एक्स म्हणजे एकच सेक्स क्रोमोझोम त्यांच्यामध्ये असतो, मोनोसोमी. आणि X0 फिमेल्स असं पण त्याला म्हटलं जातं, कारण ते X0 फिमेल्स एक्स क्रोमोझोम असल्यामुळे तो इंडिव्हिज्युअल जो आहे तो फिमेल असतो है ना. वाय असेल तर मेल म्हणतो की नाही आपण, तर पण 2 एक्स पाहिजे ना नॉर्मल फिमेलसाठी, इथे एकच एक्स आहे म्हणून X0 फिमेल असं या ठिकाणी आपण म्हणू शकतो. सो इट इज सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर. बघा आतापर्यंत जे वरती आपण शिकलो ना, डाऊन सिंड्रोम, थॅलेसेमिया हे ॲटोसोमल आहेत, पण इथं महत्त्वाचं लक्षात घ्या की आता शेवटचे 2 आहेत टर्नर्स आणि नाईल फिंटर, हे सेक्स क्रोमोझोममुळे होतात, म्हणून इथं लिहिलं बघा इट इज सेक्स क्रोमोझोमल डिसऑर्डर कॉज्ड ड्यू टू, पुन्हा तेच कारण आहे बघा, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोझोम ड्युरिंग गॅमेट फॉर्मेशन. हे लक्षातच ठेवा, नॉन डिसजंक्शन म्हणजे क्रोमोझोम्स फेल टू सेपरेट फ्रॉम इच अदर ड्युरिंग द गॅमेट फॉर्मेशन. लक्षात आलं ना. द इंडिव्हिज्युअल विथ दिस टर्नर सिंड्रोम हॅज 44 ॲटोसोम्स अँड ओनली 1 एक्स क्रोमोझोम. म्हणजे 44 ॲटोसोम्स आहेत नॉर्मल, परंतु सेक्स क्रोमोझोम जे 2 पाहिजे ते एकच आहे, तो एक्स आहे. दे आर फिनोटायपिकली फिमेल. मी आता सांगितलं की टर्नर सिंड्रोम फक्त स्त्रियांमध्ये बघायला मिळतो आपल्याला, कारण त्याच्यामध्ये एक्स क्रोमोझोम असल्यामुळे ती फिमेल असते. आता सिम्पटम्स काय आहेत या डिसऑर्डरचे, दे हॅव शॉर्ट स्टेचर,
म्हणजे उंचीला कमी असतात, वेव्ड नेक आहे, लोअर पोस्टेरियर हेअरलाईन आहे, पाठीमागची हेअरलाईन खूप खाली असते, ब्रॉड चेस्ट आहे, पुअरली डेव्हलप्ड ओव्हरीज आहेत आणि पुअरली डेव्हलप्ड ब्रेस्ट इज देअर अँड लो इंटेलिजन्स, म्हणजे थोडीशी बुद्धिमत्ता कमी असते अशा स्त्रियांमध्ये. लक्षात. सो दीज आर द सिम्पटम्स ऑफ टर्नर सिंड्रोम. द लास्ट पॉइंट इज लाइनफेल्टर सिंड्रोम ऑल्सो नोन ॲज XXY मेल. बघा आता इथंच तुमच्या लक्षात येईल, इथं पुन्हा काय झालेलं आहे, एक गुणसूत्र जास्त आलेलं आहे. एक तर XX पाहिजे फिमेल होण्यासाठी किंवा XY पाहिजे मेलसाठी. म्हणजे इथं एक X क्रोमोझोम काय झालेला आहे, जास्त झालेला आहे. म्हणजे हा ॲडिशन ऑफ क्रोमोझोम आहे लाईनफेल्टर्समध्ये. लक्षात आलं. मग आता काय झालं, इथे 46च्या ऐवजी एक गुणसूत्र जास्त झाला, म्हणजे इथे किती झाले, 47 क्रोमोझोम. लक्षात आलं. सो दिस इज ऑल्सो द एक्झाम्पल ऑफ अन्यूप्लॉइडी. अन्यूप्लॉइडी आपण मागच्या तासांमध्ये शिकलोय. सो टर्नर सिंड्रोम इज ऑल्सो अन्यूप्लॉइडी आणि लाईनफेल्टर सिंड्रोम इज ऑल्सो अन्यूप्लॉइडी. म्हणजे नवीनच प्लॉइडी बघायला मिळाली आपल्याला. 46 हे 44, 45, 46, 47 गुणसूत्र आहेत. ओके. सो इट इज ऑल्सो द क्रोमोझोमल डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोझोम. जसं आपण डाऊन सिंड्रोममध्ये बघितलं ना, 21 क्रोमोझोम एक जास्त आहे, तसं इथं एक एक्स क्रोमोझोम जास्तीच आहे इन मेल. आता हे लक्षात घ्या, हा नेहमी मेलच असणार आहे. का बरं, इथं वाय क्रोमोझोम आहे ना. आपण आधीच्या टर्नर सिंड्रोममध्ये बघितलं फक्त एक्स क्रोमोझोम म्हणे, टर्नर सिंड्रोम फिमेलमध्ये आहे, तर लाईनफेल्टर सिंड्रोम हा मेलमध्ये आहे, कारण इथं काय आहे, वाय क्रोमोझोम आहे. सो इट ऑकर्स इन मेल्स अँड द जिनोटाईप ऑफ द इंडिव्हिज्युअल इज 44 + XXY. आपण वरती लिहिलेच आहे. सो दीज आर द डिस्क्राइब्ड ॲज फेमिनाइज्ड मेल. आता बघा, हा मेल आहे, XY असल्यामुळे मेल आहे, परंतु स्त्रियांसारखे याला 2 X क्रोमोझोम पण आहेत की नाही, म्हणून फेमिनाइज्ड मेल्स म्हणजे हा मेल आहे, पण याच्यात स्त्रियांसारखे काही कॅरेक्टर्स बघायला मिळतात, म्हणून याला म्हटलेले फेमिनाइज्ड मेल. म्हणजे स्त्रियांसारखे काही या ठिकाणी कॅरेक्टर्स आपल्याला त्या मेलमध्ये बघायला मिळतात. आणि सेम कॉज आहे त्याचा पण, इट इज ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ एक्स क्रोमोझोम ड्युरिंग द मिओसिस. तर जेव्हा मिओसिस होतं की नाही, गॅमेट तयार होताना 2 एक्स जे आहेत ते एकमेकांपासून वेगळे व्हायला पाहिजे. मग ते 2 एक्स वेगळे नव्हतात, दोन्ही एक्स जर गॅमेटमध्ये गेले तर ड्युरिंग मिओसिस दोन्ही एक्स सेपरेट नाही झाले, तर एक एक्स क्रोमोझोम जास्त होतो, म्हणून त्याला म्हटलेलं आहे ड्यू टू द नॉन डिसजंक्शन. ओके. What are the symptoms of this disease? The individual having this 44 + XXY, no doubt it is male and has overall masculine development. म्हणजे बाकीची masculine म्हणजे मसलच्या संबंधित आहे, बाकीची डेव्हलपमेंट चांगली आहे. व्हॉइस पिच इज हार्श, थोडासा आवाज त्यांचा जास्त हार्श आहे, म्हणजे घोगरा वगैरे असं म्हणू शकतो आपण. दे हॅव डेव्हलप्ड टेस्टीज वगैरे आहे डेव्हलप अशा. दे आर टॉल, उंची जास्त असते त्यांची. लॉंग आर्म्स, त्यांचे हात जे आहे बाहू, हात लांब असतात, खूप उंच आहेत. फेमिनाईन डेव्हलपमेंट आहे, मी आत्ता सांगितलं तुम्हाला, स्त्रियांसारखे काही कॅरेक्टर्स त्यांच्यात बघायला मिळतात. नो स्पर्मॅटोजेनेसिस, हे महत्त्वाचं आहे. सगळं आहे परंतु नो स्पर्मॅटोजेनेसिस, म्हणजे त्यांच्या मेल असूनसुद्धा त्यांच्या शरीरामध्ये स्पर्म तयार होत नाहीत. बरोबर आहे. देअरफॉर दे आर स्टराईल, म्हणजे अशा पुरुषांना अपत्य होऊ शकत नाही. लक्षात आलं का. नो स्पर्मॅटोजेनेसिस. ओके स्टुडंट. सो दिस इज अबाउट द लाईनफेल्टर सिंड्रोम. या ठिकाणी ॲक्च्युली ना इथे अंडर डेव्हलप लिहायला पाहिजे आपण. अंडर डेव्हलप, हे जे टेस्टीज आहे ना, अंडर डेव्हलप टेस्टीज, म्हणजे टेस्टीज जे आहेत थोडेसे लहान असतात, पूर्णपणे त्याचा विकास होत नाही आहे ना. अंडर डेव्हलप्ड टेस्टीज आहेत ना, म्हणून ते स्टराईल आहेत. नो स्पर्मॅटोजेनेसिस. Okay student, so here we complete this article as well as we complete the 3rd chapter from your syllabus. Okay student, so study well. Okay, in the next period we will start the next chapter. I think it is molecular basis of inheritance. Okay student, till then goodbye.